Here we discuss the fundamental theorem of algebra, which is nothing but a famous application of Liebowitz theorem. According to the fundamental theorem of algebra, any polynomial p of z, which can be written as summation, some nu goes from 0 to n, a nu, z nu. So this is an nth degree polynomial with n greater than 0 and an not equal to 0 has got n roots. So that is the fundamental theorem of algebra. An nth degree polynomial has got n roots. An not equal to 0. An 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് n minus 1th degree polynomial ആയിരിക്കും. So n should be definitely greater than 0 and an should not be equal to 0. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതൊരു nth degree polynomial ആണ് and it has got n roots. So this is the fundamental theorem of algebra. നിങ്ങൾക്ക് already അറിയുന്നതാണ്. We are going to prove the fundamental theorem of algebra using Liebowitz theorem. So proof. So we assume that p of z as an nth degree polynomial. So that is, we have already said p of z is equal to, nu goes from 0 to n, a nu z to the power mu. So this is an nth degree polynomial. So initially we assume that suppose p of z has no roots. p of z has no roots. ഇതൊരു assumption ആണ്. നമ്മുടെ ഈ assumption false ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിന് no roots എന്ന് assume ചെയ്യുന്നു and we will show that this assumption is false. So no root എന്ന് പറഞ്ഞാൽ no zero ആണ് അല്ലേ. റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഓഫ് സെഡ് ഏത് പോയിന്റിലാണോ 0 ആവുന്നത്, പി ഓഫ് സെഡ് 0 ആണെങ്കിൽ z0 ഇതിന്റെ റൂട്ടാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു പോയിന്റിലും ഇത് 0 ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് നോ റൂട്ട് എന്ന് പറയാം. പി ഓഫ് സെഡ് is not equal to 0 at any point. So that means p of z has no roots. ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ z equal to z0 കൊടുത്ത 0 ആവുക, ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ റൂട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് since we have assumed that p of z has no roots, so this is our first assumption. So that means p of z not equal to 0 for any z. So root means the equation will have a value 0 at that point. So root ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റൂട്ട് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. സോ പി എഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇക്വേഷൻ വിൽ ഹാവ് no roots. So p of z is non-zero for any z. Okay. അപ്പോൾ p of z non-zero ആണെങ്കിൽ 1 over p of z is analytic. അതൊരിടത്തും ബ്ലോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് p of z 0 ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സിംഗുലാരിറ്റി. നോ സിംഗുലാരിറ്റി. അപ്പൊ ഏതൊരു പോയിന്റിലും, അപ്പോൾ r tends to infinity, mod z goes to infinity എന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചാൽ പോലും ഇത് അനാലിറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് പാർട്ടിലും ഇത് അനാലിറ്റിക് ആണ്, ഇൻഫിനിറ്റ് പാർട്ടിലും ഇത് അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കണം. അതായത് അതിന് ഒരിടത്തും കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ ഒരിടത്തും പി ഓഫ് സെഡിന് 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 1 over p of z is analytic everywhere in the complex plane. It has no singularity. So we can construct a circle having radius r, that is mod z tends to infinity. ആ സർക്കിളിൽ ഒരിടത്തും നമുക്ക് p of z ന് 0 വാല്യൂ വരുന്നില്ല, അതായത് p of z ന് റൂട്ടില്ല. അപ്പോൾ 1 over p of z എല്ലായിടത്തും ഫൈനൈറ്റ് ആണ്.
P of z 0 ആയി കഴിഞ്ഞാലേ 1 over P of z infinite ആവുന്നുള്ളൂ. So 1 over P of z is finite everywhere. It is analytic everywhere. It has got no singularities everywhere in the circle having radius mod z tends to infinity. അപ്പോൾ ലൈവ്ലിയസ് തിയറം അനുസരിച്ച് 1 over P of z എന്തായിരിക്കണം? A function which is analytic everywhere in the complex plane, both finite part of the complex plane as well as the infinite part should be a constant according to Liouville's theorem. Liouville's theorem. Okay. അപ്പോൾ 1 over P of z constant ആണെങ്കിൽ P of z എന്തായിരിക്കണം? P of z should also be a constant. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് k ആണെങ്കിൽ 1 over k എന്തായിരിക്കണം? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് P of z എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, അതിന് z ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സീരീസിൽ. സോ അവർ ഇനീഷ്യൽ അസംഷൻ is not true. Because P of z is an nth degree polynomial, a0 plus a1z plus a2z square plus a3z cube എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ ആണ്. അതൊരിക്കലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് P of z is a function of z. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി അസ്യൂം ചെയ്തത് P of z has no roots. So this is our first assumption. So we can see that our first assumption is false. So this is not true. So we can say that P of z has at least one root that we can divide out. That is our first assumption is false. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ P of z ന് റൂട്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് P of z റൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ P of z ലൈവ്ലിയസ് തിയറം അനുസരിച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. ബട്ട് P of z is not a constant. That shows that P of z had at least one root. അപ്പൊ ആ റൂട്ട് z1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് P of z1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഈ nth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന് P of z ന് നമുക്ക് z minus z1 into polynomial of n minus 1th degree എന്ന് എഴുതാം. സോ ആ റൂട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതായത് ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പാർട്ട് z മൈനസ് z1 എന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോ രണ്ട് റൂട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് z1 മൈനസ് z1 into z മൈനസ് z2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ പോയിന്റിലും അത് 0 ആവണം, അടുത്ത പോയിന്റിലും അത് 0 ആവണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനൊരു റൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് P of z ഈക്വൽ ടു z മൈനസ് z1 into a polynomial of n minus 1th degree. So P of z has at least one root that we can divide out. Okay, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ പോളിനോമിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So for this polynomial also assume that it has no roots. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ P of z nth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ അല്ല, n minus 1th degree polynomial ആണ്. It has no roots എന്ന് assume ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ n minus 1th degree polynomial not equal to 0 for any z. അതിന് നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ഇല്ല. അപ്പൊ 1 over that n minus 1th degree polynomial അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. അത് അനലിറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ബൈ ലൈവ്ലിയസ് തിയറം. അപ്പൊ ആ n minus 1th degree പോളിനോമിയലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ട്രൂ അല്ല, കാരണം അത് n minus 1th degree പോളിനോമിയൽ ആണ്. അപ്പൊ അതും ഫോൾസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് വൺ മോർ റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അസംഷൻ വരുന്നു. അപ്പൊ P of z ഈക്വൽ ടു z മൈനസ് z1 ഇൻറ്റു അതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം z മൈനസ് z2 ഇൻറ്റു പോളിനോമിയൽ ഓഫ് n മൈനസ് 2th degree. ഈ പോളിനോമിയലും സെയിം അസംഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 റൂട്ട്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് n4 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ z മൈനസ് z3 വരും. പിന്നെ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ
polynomial of first degree. അതിനും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ assume ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ z minus z1 into z minus z2 into z minus z3 into z minus z4 into polynomial of 0th degree എന്ന് കിട്ടും. 0th degree polynomial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ലൈവലിയസ് തിയറം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു പോളിനോമിയലിനും n റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് n minus 2th degree എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 minus 2 0 ആയിരിക്കും. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ്. 0th degree പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഈ അസംഷൻ ട്രൂ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൂട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് repeating the process for the resulting polynomial, we can conclude that an nth degree polynomial has got n roots. n roots vare ingane varum z minus into z minus zn, z minus z1 into z minus z2 into z minus z3 etc. up to z minus zn into 0th degree polynomial. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഈ അസംഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രൂ ആണെന്ന് കിട്ടും. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് an nth degree polynomial has got n roots, which is nothing but the fundamental theorem of algebra. So we have seen that the fundamental theorem of algebra is a consequence of Liouville's theorem, and we got the Liouville's theorem from the Cauchy's inequality. So according to fundamental theorem of algebra, an nth degree polynomial has got n roots, and it is a consequence of Liouville's theorem, which says that a function which is analytic in the entire part of the complex plane is a constant. And this Liouville's theorem is a consequence of Cauchy's inequality, which says that a modulus an r to the power m is less than or equal to m, where m is the maximum value that the modulus of f of z can take on the circle mod z equal to r. Okay, thank you.